ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਸਾਬ ਬਦਰ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਚੈੱਕ ਦਾ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਕਿ ਜੱਟ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, वाह जी वाह, जबरदस्त। मैं इंसाफ लबदिया अपनी जिंदगी तो महरूम हो गया वा मार राड़िए। तेरू वास्ता सोने रब दा मैनू इज्जत दी जिंदगी बसर करन दा वल दसदे मां वल दसदे, नहीं तो तेरे पुत्र बोले दी एक जो बारूद फटेगा मारोड़िए जेड़े बारूद दा धमाका पूरे पंजाब च हो जाएगा मारोड़िए, पूरे पंजाब। जी बिल्कुल नाज़रीन, ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਤਮਾਦ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं CNN पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ अरशद राही साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो गुज्जर का कानून, जो एक मूवी सामने लेके आ रहे हैं अपनी आवाम के लिए, नाज़रीन के लिए। तो आज नाज़रीन मैं बड़ी मेहनत से एक अपने अंत तक कोशिश करते हुए ये जो एक हीरा है इसको मैंने तलाश कर लिया है। आज मैं पहुंचा हूँ मंडी अहमदाबाद। ये नाज़रीन ज़िला उकाड़ा का एक शहर है मंडी अहमदाबाद। आज मैं वहाँ पर पहुंचा हूँ क्योंकि ये जो अरशद राही साहब हैं, मलक अरशद राही साहब, इनका जो ताल्लुक़ है वो है मंडी अहमदाबाद शहर से। तो नाज़रीन आज क्योंकि ये एक फ़िल्म जो है गुज्जर दा कानून, उसको लेके आ रहे हैं आपके लिए। उससे पहले इन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में काम किया है, वो फिल्में हिट भी हुई हैं और इनका एक्सपीरियंस भी सामने आया है उस फिल्म से। तो आज इनसे बात करते हैं कि ये जो गुज्जर का कानून जो फ़िल्म इनकी आ रही है अभी हाल ही में, तो उस हवाले से ये क्या कहेंगे, इनको किस किस मुश्किलात का सामना है, या अभी जो इनकी जो फ़िल्म चल रही है, फ़िल्म सामने लेके आ रहे हैं, वो भी किस प्रोसेस पे है। आज जानते हैं जो मलक अरशद राही साहब हैं। एक बात मैं नाज़रीन आपको और बता दूं कि अरशद राही साहब, सुल्तान राही साहब जो हैं, हाजी सुल्तान राही साहब मरहूम, उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनके शागिर्द हैं, उनको अपना रूहानी उस्ताद भी मानते हैं। और इन्होंने वैसे इनका नाम जो है वो है मलक अरशद, लेकिन उनका नाम ज़िंदा रखते हुए अपने नाम के साथ मलक अरशद राही को भी लगाया हुआ है। जी अरशद साहब, क्या हाल चाल जी आपके? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब खैरियत है जी। मेरा ख्याल है कि एक तो जी मैं आपको ढूंढते ढूंढते आज आपके आबाई गांव जो मंडी अहमदाबाद है, आपको बिलाकर जो एक हीरा होता है उसको बंदा ढूंढ ही लेता है, तो आज मैंने आपको ढूंढ लिया जनाब। आप तो छुपे रुस्तम निकले अरशद साहब, आपने तो बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, कॉमेडियन आपने फिल्में जो है वो भी बनाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप तो बहुत बड़े फनकार हैं। तो अरशद साहब ये बताएं कि आपने अपना नाम अरशद राही साहब रखा हुआ है, हाजी मरहूम हाजी सुल्तान राही साहब के हवाले नाम से। जी बिल्कुल। तो मैं ऐसे है कि आपकी फिल्म भी पंजाबी है, हाँ बिल्कुल, गुज्जर दा कानून। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जितनी आपने पहले भी फिल्में की हैं पंजाबी ही ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरे जो ऑडियंस हैं उनके सामने मैं आपको पंजाबी में ही लेके आया, तो आपके साथ आज पंजाबी चलेगी। चले जी, ख्याल है जी? जी बिल्कुल, ताड़ा नाल आज पंजाबी चलेगा अरशद साहब। बिस्मिल्लाह जी। ते मेरे ऑडियंस जानना चाहते ने कि तुसी गुज्जर दा कानून फिल्म लेके आ रहे हो, इस तो पहले भी तुसी काफ़ी फिल्में कीतियां ने, की दसदे हो मेरे ऑडियंस नूं? जी कसूरी साहब, शौक तो मैनू पैदा होया सन 1987 च।
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ 2003 ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕੰਗਨਪੁਰੀਆ। ਮੁੰਡਾ ਕੰਗਨਪੁਰੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨ, ਨਾਲ ਬਾਈ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਕੰਗਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਸਨ, ਸਿਸਟਮ ਸੁਣੋ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਲਗਾਈ ਕੰਗਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਕੰਗਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲਗਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਕਲਚਰ ਮੈਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ। 2096 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਬਰੋਜ਼ ਮੰਗਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਲਕ ਅਰਸ਼ਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੂ ਤੋਂ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਾਂ, ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਰਸ਼ੀਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਮੂਵੀ, ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਨਾਬ ਅੱਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੁਕੀ ਖੜੀ। ਮੂਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਸੈਲਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿਰਤ ਬਣਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਰੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਗੈਬੀ ਇੱਕ ਇਮਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਝੂਠ ਸਮਝੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਏਗੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਸਲਾ, ਵਸਾਇਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੌਜੂਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਲੂ ਕੰਡੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੰਨਣਾ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੌਂਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਨੇ ਆ ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸਰ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਸਬਕ ਤੇ ਦਿਰੀ ਏ ਮਾਂ, ਵੇਖ ਲੈ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੂ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਤੇਰੀ ਨੌ ਰਾਣੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਂ, ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁੱਡ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਡਾਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਕੀ ਸੀ? ਗੰਡਾਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਫਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਚਲਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਅਗਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੇਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਐਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਫਨਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੜੋਸ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦਾ ਮਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ, ਉਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਲਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲਹਾਜ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜ਼ਵਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਡਾਇਲਾਗ ਸੀ, ਡਾਇਲਾਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਬੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੇਲਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਲਸਤੀਆਂ ਗਾਰਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਹੀ, ਜਿੰਦਾ ਆਬਾਈ ਗਾਉਂ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਸੀਹੇ ਦੀ, ਐਸਾ ਮਸੀਹਾ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਹਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਮੀਦ ਕਸੂਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।